श्रीवासुदेवाय नमाम्यहम्। असितगिरिसमं स्यात् कर्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखने पत्रमुरवे लखित यदि गृहीत्वां शारदा सर्वकालं तदयपि तव गुणानामेष पारं न याति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातो वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। बोलिए कृष्ण कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद मोहन माधव नाथ गोवर्धन गिरिवरम्। श्री कृष्ण गोविंद मोहन माधव नाथ गोवर्धन गिरिवरम्। श्रीवत्सो हे योरयानंद श्याम घन श्याम सुंदरम। कृष्ण गोविंद मोहन माधव नाथ गोवर्धन गिरिवरम्। वसुदेव वल्लभ विभो विश्वेश्वर दयालु देवकी नंदनम्। मधुसूदन मन पूर्ण रूप पुरुषोत्तमम्। श्री कृष्ण गोविंद मोहन माधव नाथ गोवर्धन गिरिवरम्। श्रीवत्सो है पूरे आनंद घन श्याम सुंदरम। वसुदेव वल्लभ विभो
પરમાત્માની કૃપાએથી આજે શ્રીમદ ભાગવત કે જે એમ કહેવાય કે ભગીરથ કાર્ય, ભગીરથ રાજાએ જે ગંગાને આ પૃથ્વી ઉપર ઉતારી એના પિતૃઓના કલ્યાણ માટે, એમ આજે અંટાળિયા નિવાસી શિવાભાઈ ભીખાભાઈ ગોંડલિયા અને એના પિતૃ મોક્ષાર્થે આજે ભાગવત કથાનું આયોજન અને એનો આજે 5મો દિવસ. 5મા દિવસે કૃષ્ણલીલાનું વર્ણન અને ખરેખર પિતૃઓની મુક્તિ અને ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર એમ કહેવાય સોસાયટીના તમામ સભ્યો, માતાઓ, બહેનો બધાએ ખૂબ સારો ભાગ અને હજી લેવાનો છે. આજે રાત્રે, કાલે રાત્રે શનિવારે સાંજે 10:30 વાગે રૂક્ષ્મણી વિવાહનો કાર્યક્રમ પણ બહુ સારી રીતે આપણે જેમ કૃષ્ણ જન્મ ઉજવ્યો એવી જ રીતે રૂક્ષ્મણી વિવાહનો પ્રસંગ પણ આપણે ઉજવશું. વર પક્ષ અને કન્યા પક્ષ આમ નક્કી જ થઈ ગયા છે, પણ હમણાં મારી પાસે નામ આવે પછી હું જાહેર કરું. વરમાં અને કન્યામાં બેન તૈયાર રાખવાના, કારણ કે મેં તો એવું વાત સાંભળે છે કે કન્યામાં છે હમણાં 2-3 દીથી રસોઈમાં હતા એટલે એને લાભ મળ્યો નથી, એટલે એ લાભ આજે કાલે એને દેવાનો છે, કારણ કે એને કથાનો લાભ ઓછો મળ્યો છે. તો પ્રભુ કૃપાથી ભગવાન કૃષ્ણના ચરણોમાં વંદન કરીએ, કથાનો આરંભ કરીએ. તો હવે ભગવાન કૃષ્ણ આવી ગયા છે, કાલે એનો જન્મોત્સવ ઉજવાઈ ગયો એટલે કદારવિંદે પદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનિવેશયંતમ.
कर माधवे
श्रुत में देव गोविंद राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। परमात्मा श्री कृष्णचंद्रનું પ્રાગટ્ય ગઈકાલે થઈ ચૂક્યું। હવે આ સ્તુતિ લઈ શકાય એટલે મજા આવે તો 2 મિનિટ ધૂન ને પછી કથા ચાલુ કરીએ, કારણ કે તો તન્મયતામ વ્રજંતી તો બધા તન્મય બની શકીએ। માટે राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे नंद लाल से मिला दे, श्याम से मिला दे नंद लाल से मिला दे, श्याम से मिला दे राधा श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे राधा श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे, श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे, श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे, श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे राधा कान से मिला दे, श्याम से मिला दे राधा श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे गोपाल से मिला दे, श्याम से मिला दे गोपाल से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे, श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे, श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे, श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला बोलिए दे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः, स्थापित सर्वेभ्यो श्री भागवत नारायणाय व्यास वल्लभाय शुक सुखाय नमो नमः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराभय, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाप्नुयात्। श्रीमद् भागवत कथा परीक्षितનો મોક્ષ થશે જ, પણ હેતુ એવો છે કે લોકોનું કલ્યાણ થાય। સર્વે જનાઃ સુખીનો ભવંતુ, લોકોનું કલ્યાણ થાય એવી મંગલ ભાવનાથી ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આ ત્રણેયનો વિકાસ કઈ રીતે થાય અને વૃદ્ધિ કેવી રીતે થાય, ભક્તિ કેવી રીતે કરવી। હવે આપણે દશમ સ્કંદ તરફ જઈ રહ્યા છીએ પૂર્ણ થવામાં। તો દશમ સ્કંદની અંદર ભક્તિ ટકે કેવી રીતે? હોમ હવન કરવાથી, બહુ જપ તપ કરવાથી, 11 સેરવાથી, અપા એકટાણા કરવાથી,
ગોપીઓ બતાવશે આપણને કે ભક્તિ કેમ સિદ્ધ થાય. અને ગોપીઓએ એક જ લક્ષ્ય રાખ્યું અને એનાથી પ્રભુને પામી શક્યા. કેવું લક્ષ્ય રાખ્યું? પરમાત્માન બેકમ જગત બીજ માધ્યમ મેરે નિરાકાર ઓમકાર વેદ્યમ. બરાબર. तो जायते पालते नवेशम तम तम भजे यते यत्र विश्वम. विद्यातमस्तव देवी वीणा विद्यातमस्ता सकला जगतो. यापो ऋता बिम्बयेता का हे सुता तौय परापरोक्ति. ગઈકાલે આપણે ઉત્સવ કર્યો. ઉત અને સૌ પ્રભુનો પ્રાગટ્ય, એનો અર્થ એવો થાય. અને નંદ એ જીવ છે પણ આનંદનું સ્વરૂપ છે. યશોદા બીજાને યશ આપે, આનંદ આપે એવી વૃત્તિ. સદાય આનંદમાં રહેતો હોય માણસ, આઠે પર આનંદ. એને ઘરે યશોદા હોય અને એને ઘરે પરમાત્મા રમવા આવે, કહેવાનો ભાવ એ. આવો ઉત્સવ આપણા હૃદય કમળમાં દરરોજ થાય છે, પણ એ ઉત્સવને આપણે ટકાવી શકતા નથી. સવાર સારી હોય, બપોર સારો હોય, સાંજે તકલીફ પડે. દાખલા તરીકે તો ઘરની અંદર જે કંકાસ ઊભા થાય, ઘરની અંદર જે તકલીફો ઊભી થાય, આપણા હૃદય કમળની અંદર જે ઉર્મિઓ છે, એ ઉર્મિઓ એટલે આ ગોપીઓ એ પરમાત્માની સાથે જો રમે અથવા તો પરમાત્મામાં લીન થાય અને સાચા ખોટાની એને ખબર પડે તો ખોટું ન થાય, એટલે જીવન સરળ જ બને, કહેવાનો ભાવ એ છે. મથુરા નગરી અને ગોકુલ નગરી. ગૌ એટલે ઇન્દ્રિય, ગૌ એટલે ગાય પણ થાય. કુળ એટલે સમૂહ, ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ, અથવા તો એમ કહેવાય ગૌ એટલે વેદ પણ થાય છે. વેદનો સમૂહ ગોકુળ. મથુરા એમાંથી તું કાઢી નાખો એટલે રામ થઈ જાય. એટલે પરમાત્મા કૃષ્ણ રાજ કરવાના જ છે થોડાક દી પૂરતા, પછી ઉગ્રસેનને આપી ગાદીને વહી જશે, કહેવાનો ભાવ એ છે. આપણું હૃદય એ જ ગોકુળ છે. અને લાલનો જન્મ થયો ગામમાં ક્યાંય, બધા એમ ઘરે જ કોઈ નથી, ઘેરે દીવાબત્તી કર્યા બધાએ. આપણે
ઘરના ઉમરાને ગાયની છાણથી લીપવામાં આવે છે. પહેલાં તો આવું કાંઈ હતું નહીં ને. બહુ યાદ આવે આપણને કેવો સારો જમાનો છે ત્યારે. ગાયના છાણનો ઉપયોગ જ ન થાય, પણ ગાયના છાણથી લીપે, કંકુના ચાંદલા કરે. અને દરેક બારણાએ, સાંભળજો, દરેક બારણા ઉપર લાભ અને શુભ આ બે વસ્તુ લખે. લાભ અને શુભ કોણ છે? ગણપતિ બાપાના સુપુત્રો છે, રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ એના પત્ની છે. સહપરિવાર આપણા ઘરમાં પ્રવેશ થાય એટલે ઉંમરે લક્ષ્મી આવીને ઊભી જ રહે. 110% વાત છે. ઉંમરની પૂજા તો હવે આપણે નથી કરતા, પણ ક્યારેક કરીએ. અમારે જે વાસ્તુ હોય ને તે ઉંમરમાં હાથો કરાવીએ, ગ્રહ પ્રવેશ કરાવી લક્ષ્મીજીનો. બહુ સારી વાત. આ બધા શુકન છે બાપા, અને આવા શુકનો લઈ અને પછી ગ્રહ પ્રવેશ કરો. એ ઘરમાં કોઈ કંકાસ થાય નહીં, દુઃખ દારિદ્ર્ય આવે નહીં, સંતોના ચરણ થાય, મહાત્માઓના ચરણ પગલાં આપણા ઘરે થાય તો એમ કહેવાય એ ભૂમિ પવિત્ર થઈ જાય. બધી ગામની અંદર તમામ લોકો, આપણે જબલું લેવાનો રિવાજ છે ને, કોકને ઘરે દીકરો હોય કે દીકરી હોય, આપણે જબલું લઈને જઈએ. લોકોએ હવા મહિનો ન થવા દીધો. લ્યો, જે દી જન્મ થયો તે દી જ આખું ગામ ઊભું રહી ગયું. ભેટો લાવ્યા નંદ બાબાની ઘરે, એને ક્યાં તાણે હતી. પણ યથાકાલ યથાદેહી નાસ્તિતા, જે કાંઈ પ્રાપ્ત થયું એ બધું લઈ અને ગામ લોકો, અને ખુલ્લા દ્વાર રાખ્યા હતા. એટલે બોલો, રજવાડું હતું. ગામને આવવા હાટો દરવાજો ખુલ્લો મૂક્યો. અને ગામ લોકો કહે, ભાઈ અમે તો નાનકડી ભેટ લાવ્યા છે, અમે તો ગોકુળના વાસીઓ, નાના નાના માણસો છે, પણ છતાં પણ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયેર્વા બુદ્ધ્યાત્મના પ્રકૃતે સ્વભાવાત. કાલમ પરાસ્મે નારાયણાય સમર્પયામિ. મહાશ્રિતાનામ નવીપન્નરાણામ મહાશ્રિતામ પ્રયતામ પ્રયાન્તિ. નંદ બાબા, અમારી પાસે કઈ સોનું રૂપો ઝવેરાત એવું કઈ છે નહીં, પણ નાની નાની ભેટ લાવ્યા છે જબલા રૂપે લાલાને વધાવવા માટે,
નાની નાની ભેટ લાવ્યા છે. અમને લાલાના દર્શન કરાવો. અને ત્યાં નંદ બાબાને અને યશોદાને ઘરમાં હાથ થયા કે દીવા કરવાનો મેળ નહોતો. આટલો ઉત્સવ ગામ લોકોએ એના ઘરને સજાવ્યું. બોલો, આ પરમારથનું કામ થતું હોય ત્યારે લોકોનો સહકાર જરૂરી છે. એટલે આજે તાળી પડતી નથી કહેવાનો ભાવ એ છે. આજે એના રજવાડું હતું ઘરે, ગામના મુખી હતા, છતાં પણ લોકોનો સહકાર આપમેળે મળ્યો. કહીને જે કામ થાય અને આપમેળે જે કામ થાય એમાં ઘણો ફેર છે. પછી તો લાલાને એ વખતે કાંઈ આપણે ઓલા સ્પ્રે ને એવું હતું નહીં. હવે તો ક્યાંય ઉપાડે જ નહીં ને. ગુલાબના પાંદડા પાણીમાં બોળ્યા અને એનું ગુલાબ જળ બનાવ્યું. હવે અત્યારે આપણે વેસાથી લેવા જાય એક શીશી 60 રૂપિયાની થાય. તો એ ગુલાબની તાણ નહોતી એટલે ગુલાબ ટોપમાં પલાળ્યા. હવે એ ગુલાબજળ કેટલું થાય બોલ. અને એ ગુલાબજળનો છંટકાવ કર્યો બધે. ગૌશાળા ઘરની હતી, ગૌમૂત્ર, ગંગાજળ, ભૂમિને પવિત્ર કરી. અને એવો ભાવ કે પરમાત્મા એટલે કે લાલો ભયો કેટલા વર્ષે એને ઘરે સંતાન થયું છે, આ બધી ભૂમિને પવિત્ર કરી નાખો. ભૂદેવન બોલાવ્યા, પવિત્રીકરણના મંત્રો બોલ્યા. અપવિત્રામ પવિત્રો સર્વકલ્પ સુખાભય સર્વદેવી ભયો તનર્દે પ્રતિગૃહ્ય. હરે ઓમ શાંતિ સુશાંતિ શાંતિરભવતુ. હા પવિત્રમ પવિત્ર વા ધર્વાવસ્થાંગતો બ્રાહ્મણ મંત્ર બોલે. ભૂમિને શુદ્ધ કરી જ્યાં લાલો હોય ને આ પછી શુદ્ધિકરણ કરવું ન પડે. પણ આ દેખાવ કે ભાઈ આપણે અમે હૃદયની ભાવના બતાવીએ કે અમે આવા હૃદયથી તમને પરમાત્મા હૃદયપૂર્વક તમને પ્રેમ કરીએ છીએ. ગોકુલવાસી આજ નંદના ઘરે બધા એકઠા થયા છે. લાલાનો દર્શન કરવા માટે બધા ઉત્સાહથી ઊભા છે. ગોપીઓનો કોઈ હરખ સમાતો નથી. અને એ વખતે વ્યાસજી બહુ સરસ શબ્દો લખે છે કે ગોપીઓ કઈ રીતે નંદ દ્વારે લાલાના દર્શને આવી. ગોપ્ય મોષ્ટ મણિકુંડલ નીલકંઠસ્ય ચિત્રાંબરા પતિશિખાચ્યુતમાલ વર્ષા નંદાલિયમ કલલયા વ્રજતે વિરેશુ વ્યાલોલ કુંડલ પયોધરહાર ભૂષામ. અમારા બહેનોની વાત છે કે હવે તૈયાર થવું, શણગાર સજો. ક્યાં સજવાના? એક દેવ મંદિરે જતા હોય ત્યારે શણગાર સજો, ભગવાન પરમાત્માને આપણે વહાલા લાગીએ. અને એક પોતાના પતિ સામે શણગાર સજો, જેથી પ્રિય બનવું. આજે પરમાત્માને મળવા આવે છે ગોપીઓ, એટલે પગથી માથા સુધી શણગાર સજીને આવ્યા. હાર માલામ, એ તો હોનાના હાર નહોતા, પણ ફૂલડાના હાર પહેરીને પણ એમ કહેવાય કે પ્રભુની આગળ સ્વચ્છતા અને સુંદરતાનું પ્રતીક થવા માટે ગોપીઓ તૈયાર થઈને આવી છે. પ્રભુ દર્શન માટે શિસ્ત અને સ્વચ્છતા બે જરૂરી છે, એમ ગોપીઓ કહેવા માંગે છે. અને એ બધાય એમ કહેવાય કે ગોપીઓને બધા આમ દર્શન કરવા માટે આખું ગોકુળ ગામ ગાંડું થયું છે. અને ત્યારે ઉપર ભોળાનાથને હક નથી. આમથી આમ નામથી આમ આડાવડા થાય. જેમ સતીને એના બાબાને ઘરે હવનમાં જવું તો આડાવડા થતા તેમ આજ
ભોળાનાથ પણ આમથી આમથી મારા સતીને ખબર પડી જાય આટલો ફેરાય નહીં, શું કરવું? પણ ભોળાનાથ નેથી નીકળી ગયા. મારે પણ ઈચ્છા છે લાલાને તેથી ઘોડિયામાં ખવડાવવાનું મુહૂર્ત હતું સારું. બ્રાહ્મણે કીધું આજે પારણુંમાં પોઢાડવાનું સારું મુહૂર્ત છે. બધા મુહૂર્ત છે 16 સંસ્કાર, વાળ ઉતારવાનું પણ મુહૂર્ત, ઘોડિયામાં ખવડાવવાનું. અમારી પાસે પહેલાં આવતા, હવે એવા ઘોડિયા ખવડાવવાનું તો ટીવીમાં જોઈ લે. અમારા બ્રાહ્મણોને ગયું બધું તો ઘડિયા ઘેરે રાખે, પછી સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ પ્રમાણે ન ખબર પડે તો આ તકલીફ. પણ ટૂંકમાં હવે અમારે માથે જ અડધી ઉપાધિ કઈ ટીવી આવતા, કુંડળીઓ મંગળ પહેરીને આવે કે અમારા 7મો ને 8મો ને 12મો. મેં કીધું સારું તમે જે કહો એ કીધું હું. પણ કહેવાનો ભાવ એ છે કે આજે ભોળોનાથ આમ ધ્યાન કર્યું, પૃથ્વી લોકમાં મારો દીનો નાથ પધાર્યો મારે દર્શન કરવા. કેવા લાલો છે, કેવો અવતાર લીધો છે. આવી રીતે પરમાત્મા પોતે સદાશિવ પશુનામ પતિ પાપનાશમ પરેશમ ગજેન્દ્ર ચક્રતિ વસાનમ ભરેણમ જટાજુટ મધ્ય ગુરારંગવારી મહાદેવ મેકમ સ્મરામી સ્મરામી પરમાત્માનમેકમ ન જગત બીજ માધ્યમ નિરીહા નિરાકાર ઓંકાર વેદ્યમ યતો જાયતે પાલ્યતે યેન વિશ્વમ તમેકમ ભજે લેયતે યત્ર વિશ્વમ. પરમાત્માચાર્ય ગોકુળ ગામમાં આવ્યા છે તો કે શેનો વેશ લઉં વિચાર. એ કે ત્યાં દ્વારે જવું હોય તો કઈ સીધું કહેવાય ને લાલાને દેખાડો તોય તકલીફ. સાધુ બાવાનો વેશ લઉં, અને એ તો પરમાત્મા સાધુ બાવાનો વેશ લે પછી હું. પરમાત્મા પોતે એક વખત સાધુ બાબાનો વેશ લઈ અને ગોકુળની અંદર પધારે છે. નંદ બાબાના દ્વાર ઉપર આવી અને ભિક્ષાન દે, કાંઈક ભિક્ષા કરાવો મૈયા. અને ત્યારે કાનાડ લાલાને પણ ઈચ્છા થઈ શિવને મળવાની, બ્રહ્મ ને શિવને મળવાની ઈચ્છા થાય. એટલે ટાંટિયા મીડિયા બસાડવા ઘોડિયામાં, હમણાં ઘોડિયું ફાડી નાખશે. અને એકદમ રાગ હાંડ્યો રોવાનો. અને આ બધો સદાશિવ પોતે કે ભાઈ લાલા તમારા ઘરે લાલો આ રોવે છે, મને દર્શન કરાવો. યશોદા મૈયા કે આ બાવો કાંઈક કરી નાખશે તો. મનમાં આવો વિચાર કરે છે. બાબા આયા તેરે દ્વાર દીદાર કરજો. દીદાર એટલે રો આવ્યો એમ. जगा के जोगी आया तेरे द्वार मैया, आया तेरे द्वार मैया, आया तेरे द्वार कन्हैया का दीदार करने आया तेरे द्वार, कन्हैया का दीदार करने आया तेरे द्वार। ये लाला तो है जगत उजियारा, सच्चिदानंद के पालनहारा। ये लाला तो है जगत उजियारा, सच्चिदानंद के पालनहारा। कन्हैया
शाश्वतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। બ્રહ્મ અને શિવનું મિલન થાય એમાં શું કહેવાનું હોય કે બહુ રોવે છે, આ સાનો જ રહેતો નથી, શું કરવું, આ બાબાએ કંઈક કરી નાખ્યું છે. બધી ગોપીઓ કે ભલે જે કર્યું એ, પણ હવે આ સાનો રહેતો જ નથી, તો હવે જેણે કાંઈક કરી નાખ્યું છે એ સારું કરી દે, પરમાત્મા બહુ સારું જ કરશે. ચાલો લાલાને ઉપાડ્યો અને જ્યાં સદાશિવના ખોળામાં લીધો અને બ્રહ્મે આંખ ખોલી. હવે ત્યાં સુધી આંખ વિસેલી હતી અને એ આંખ ખોલી અને ભોળાનાથના આંખમાંથી આંખોની ધાર થઈ. હે પરમાત્મા, લોકોના કલ્યાણ માટે તમારે આ કેવું કરવું પડ્યું? બાળ સ્વરૂપ જગતનો નિયંતામ, જગદીશ્વર, વિશ્વ નિયંતામ આજ બાળક થઈ અને આ ધરતી ઉપર આવ્યો છે. ભોળાનાથની આંખમાંથી અશ્રુની ધારાઓ છે. બંને જણાએ મનમાં વાતો કરી લીધી. લ્યો બોલો. લાલાએ સંકેત આપી દીધો. ભોળાનાથ કે હવે તૃપ્ત થઈ જાઓ, હવે શાંત થાવ, મારી માને ક્યાંય હક નહીં રહે. એટલે જલ્દી 2-3 પાટા એમ તો તોય હાટી ગયા ખોળામાં, કારણ કે કૃષ્ણ છે એ હકણા રહે નહીં. અને ભોળાનાથને બહુ મજા આવી. ત્યાર પછી શાંતિ થઈ એટલે પછી ભોળાનાથ કૈલાસ તરફ પ્રયાણ કર્યું. અને આ બાજુ નંદ બાબાને એમ કહેવાય છે કે લાલો આવ્યો છે એટલે એના મામાને સારા સમાચાર આપી આવીએ બધા. અને આ બધું ભેટો આવી છે, ટેક્સ, આપણે આવવાના ટેક્સ કહેવાય, રજવાડાના ટેક્સ, એ બધો કરવેરો હતો એ બધો ભેગો કર્યો, ધન ધાન્ય રોકડા જે કાંઈ હતું એ. અને આ બાજુ કંસને ક્યાંય હક નથી. એ બધી સભા ભરીને વાત કરી કે આ જે બન્યું એમાં કાંઈક મને શંકા લાગે છે, એટલે શું કરવું? એટલે એની માસી હતી એને બોલાવી, માસી બા તમારો વારો પહેલો છે. શું છે? એ કે ગોકુળમાં જેટલા નાના બાળકો છે, નવા જન્મ થયા હોય એને પતાવી દેવાના છે. પૂતના એ જ કરે ને, બીજું શું કરે? પૂતના કે હા, હું અત્યારે એને ઉડવાની તાકાત હતી આકાશમાં. એટલે પૂતના આકાશ માર્ગે રવાના થઈ અને આ બાજુ નંદ બાબા આવે છે. રસ્તામાં વિચાર કરે છે કે આ વધામણીના સમાચાર આપું, ખબર પડશે મારા લાલન કાંઈ કરશે તો. આવા તર્ક વિતર્ક આ જીવ કરે છે અને પોતે મથુરામાં આવે કંસના દરવાજે અને સારા સમાચાર આપે છે. એ કંઈ તો મને ખબર છે, ગોકુળવાસીઓ બધા એમ ખબર પડી જ ગઈ છે, બહુ સારું થયું. આ ભેટો બધી જાજુ, આ ભેટ જાજી મળે એટલે જીવને આનંદ થાય. જીવને ગમે એવું જે વાણી વર્તન વ્યવહાર સંપત્તિ આ બધું મળે એટલે આનંદ થાય, પણ એ ક્ષણિક છે. એટલે કંસે જાજી એવી ભેટ જોઈ, કરવેરો ખૂબ ગોકુળનો ભરપૂર, એટલે આનંદ થયો. એને આવેશમાં આશીર્વાદ આપી દીધા કે તમારો લાલો 100 વર્ષનો થાય. આશીર્વાદ મામા તો આપે જ ને, મામા એને સારા આશીર્વાદ આપ્યા, એ એમ જ થવાનું હતું. અને આ બાજુ વસુદેવને દેવકીને એમ થયું, અરે રે લાલો ભયો, સમાચાર તો આવ્યો, હાજો નર્વસ છે અમારો દીકરો, હજી એને મામાને હાથ પીડ્યો નથી. એને આનંદ થયો, પણ મનમાં એવી પ્રાર્થના કરે, હે પ્રભુ જલ્દી અમને આ કેદખાનામાંથી છોડાવજો. હૃદયની પ્રાર્થના તો ભગવાન સાંભળે. અને એમાં
નંદ બાબા ગોકુળ મથુરાની અંદર એને જેલમાં મળવા પણ જાય છે અને એમ કહે છે કે અમે અમારા બાળકને જન્મદાતાનો પ્રેમ આપી શક્યા નથી, પણ તમે પાલક માતા પિતા તરીકે મારા લાલાનું ધ્યાન રાખજો બાપા. આ કંસનો ભય અમને બહુ લાગે છે. આ ગમે તેમ કરીને મારા લાલાને મારી નાખશે, માટે નંદ બાબા અમારા લાલાનું ધ્યાન રાખજો. અને આજે દેવકી મૈયા રડી પડે છે. હે બાબા, અમારો લાલો આમ તો નર્વો છે ને, સુરતથી 6 મહિના અહીંથી જાય અને એની મા એમ તો પૂછે, બટા નર્વો છો ને, શું છે એવું નહીં, બીજું કાંઈ ન પૂછે, પણ માનો જીવ છે ને, એના બાળકનું સારું છે ને, તબિયત સારી છે, તકલીફ નથી ને. દેવકી મૈયા પણ નંદ બાબાને સમાચાર આપે છે કે લાલાને સાચવજો, અમને જેલમાંથી જલ્દી છોડાવે. અને આજ નંદ બાબાની આંખમાં પણ આંસુ આવી ગયા. એટલે કે જેલમાં જન્મ છે, રજવાડામાં ઉજરે છો અત્યારે. બાલસ્યાગ્રહસૂત્ર વૈવેશ્ચતિ શેતુ દર્શયાત ગૃહે ગ્રહાણમ. અંધારી કોટડીમાં જન્મ થયો, ગૃહે ગ્રહાણ. બાલસ્ય પ્રતિશ્ચ નિરાપેણ દદર્શ તલપે વિવેકિનાના. ગમે તે થયું પણ પરમાત્માએ સારું કર્યું. ટૂંકમાં કાંઈ વાંધો નહીં, લાલાને યાદ કરું છું. કે જો માતા પિતા એને યાદ કરે છે, એ તો બ્રહ્મ છે. અમને ખબર છે કે એ તો 4 હાથવાળો થઈને પ્રગટ થયો તો, પછી 2 હાથવાળો થઈ ગયો. નંદ બાબા, તમને ખબર નથી, એ તો બ્રહ્મ છે, પરમાત્મા છે, એ કાંઈ બાળક નથી. જીવ છે ને ભૂલી જાય. ભગવાનના દર્શન કરી અને આવી ત્યાં સુધી, કથા સાંભળી ત્યાં સુધી જ્ઞાન ટકે. ઘરે જાય એટલે જય ગિરનારી. જ્ઞાન ટકવા માટેની વાત છે. નંદ બાબા અને યશોદા એને બ્રહ્મને પાળ્યું અને મોટું કર્યું. મોટું કરી અને જગતને સોંપી દીધું, જાઓ. પછી સામું નથી જોયું. મથુરા આવ્યા પછી દ્વારકે આવી ગયા તો કોઈ એની સાથે નહોતું. જગતને સોંપી દીધું. એ બ્રહ્મની વાત છે. તમે જે કાંઈ પુરુષાર્થ કરો એટલે તમારું પેટ ભરાઈ જાય, ઓકે, રેડી. પછી બાજુવાળાનો વિચાર કરજો, બાજુવાળાનો ગામનો વિચાર કરજો, ગામનો રેડી થાય તો પછી પરગામનો વિચાર કરજો, પછી દેશ, રાજ્ય. આ રીતે કહેવાનો ભાવ એ છે કે બહુ સારું થઈ જાય. એક ગામમાં એવું બનેલું, એક ભાઈ અહીં સુરતમાં બહુ આગળ વધી ગયા. એના દીકરો કંઈ વાત કરવામાં આમ દાન ને પૂન ને કરે ને કંઈક વાના એમ. પછી ગામમાં બધા કે તારા બાપા ખાળિયા ખોદવા જાય છે, એનું કાંઈક ધ્યાન રાખ. આવ્યો મોટર લઈ, તે દીદી કામ હાલતું જ તું. અને હાથમાં ત્રિકમ પણ લેવાય નહીં, માથે તગારો પણ લેવાય નહીં. મોટર ઊભી રાખીને બાપા બેસી જાઓ. એ કે બેસી જાય, બીજી સોહણી સીવડાવી દે તો સારું બાપા, તું કે બહુ સારું છે. ઘા લાગી ગયો. એ બાપાને હમણાં વયા ગયા લગભગ. પણ પછી તો ઉનાળામાં કેરીઓ ખંડિયો મોકલે. એ 2 મણા ગડીએ ખાઈએ કે ને પાડોશમાંથી 10,000 રૂપિયા વાપરવા દેતા જાય. પણ એ બહુ કઠણ જીવના હતા ને, તે સામે વારે ઓલો છોકરો આવે 10,000 પાછા આપે. બટા કાંઈ ન વાપરે, તું બધું મોકલે છે, એમાં હું શું કરું? દેવ દર્શન જાતા નહીં કોઈ દે, એમાં ક્યાં 10 રૂપિયા મૂકવા? માટે લોકાન સમજતા સુખીનો ભવંતુ. પરમાત્માએ કાંઈ આપ્યું હોય તેનો સદુપયોગ કરજો. નંદ બાબાએ આની બધી સંપત્તિ પ્રજાને સોંપી દીધી. લાલો પણ આપણને સોંપી દીધો.
5,000 વર્ષે પણ જો હું ને તમે આજ લાલાની જન્મતિથિ ઉજવીએ છીએ, એ કેટલી એની તાકાત હશે બ્રહ્મની. એ ખુદ પરમાત્મા જગત કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ. આપણે જગતના ગુરુ. એને કોઈ દેશ બાકી નથી રાખ્યો. ભારત દેશના કલ્યાણ માટે, આપણા કાઠિયાવાડના કલ્યાણ માટે પણ કૃષ્ણ ભગવાને દરેક ધરતીને ખૂંદી અને આ દેશને સમૃદ્ધ બનાવ્યો છે. બધા દેવતાઓને ભારત દેશમાં આવવું પડ્યું, કે બીજે નથી ગયા. આજ વધારેમાં વધારે તીર્થસ્થાનો હોય તો ભારત દેશમાં છે. બીજે ક્યાંય તીર્થસ્થાનો નથી, એટલે તે બધાને અહીં આવવું પડે. ભારત દેશમાં જવું છે. પછી ખબર ન હોય, હા, પરદેશીઓને એ કઈ ખબર ન હોય. કહેવાનો ભાવ એ છે કે નંદ બાબા ગોકુળમાં બધી મળવા હળવાનું કરે, ત્યાં માસી આવ્યા. આમ નગરમાં ચારે બાજુ જોયું, વાસના અને બ્રહ્મને બેન હારે ભેળ ન ખાય, પડે નહીં, એટલે રઘવાય થાય. આપણે નથી થતા, રઘવાયા થયા છે. હવે પછી એમાં ભૂલ પણ થાય. વાત કે શું કરું, ત્યાં જવા માટે શું વેશ ધારણ કરવું. વલકલ વસ્ત્ર એટલે સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કર્યા, ફૂલની વેણીઓ નાખી, ઇન્દ્રની અપ્સરા હોય ને એવો હારો દેખાવ કર્યો, રજવાડા જેવો, પરી હોય ઇન્દ્રની એવો. અને પછી યશોદાને દ્વારે આવી અને એને કાંઈ હગ પણ તો કઢાય નહીં. મામા માસીની બેન છું, દીકરી છું, માસી છું, એવું કાંઈ કીધું કે અમે તો દેવલોકમાંથી આવું છું અને તમારા લાલાના દર્શન કરવા માટે. એ કે માસી જ થાવ તમે, અમારે જલ્દી માસીનો હક પણ જટ નીકળે બહેનોને. કાંઈ નો હક પણ તો માસી તો કહેવાના 100%. એટલે હા માસી બા બોલો, કે લાલાના દર્શન કરવા. એ કે હું તો હશે સાનું મોનો, એ ઘડી ઉઠશે નહીં, કલાક 1.5 કલાક. એ કે હું વાટ જોઉં. હા કાંઈ વાંધો નહીં, લાલો તો હું તો જ છે. અને આ સારો સોફો નાખી દીધો અને શાંતિથી પૂતના બેઠી છે. ભાવ પ્રભુના ઘરે વાસના અને હકે બેહાય કેમ? એ કે આ જો યશોદા મૈયા ક્યાંક આગા પાછા થાય ને તો મેળ પાડી દો. એટલે પૂતના માસી જોયું અને યશોદા મૈયા કાંઈક કામ અર્થે ગયા. મોકો જોયો એટલે ઊભી થઈ, જ્યાં ઘોડી હતું ત્યાં ગઈ. ઘોડિયા પાસે જઈને આમ જોયું, ભગવાન આંખે ઉસી ગયા. કારણ કે મને કઈ લેવા દેવાની તું ગમે એવી છો. કારણ કે નમે દ્વેષ રાગો નમે લોભ મોહ મતો મેવ મે તૈયારી કરી કે ઝેરનો સ્પર્શ થાય ને ત્યાં જીવનો પ્રાણ વયો જાય. આવું ઝેર સ્તન ઉપર સોંપડ્યું. પૂર્વ તૈયારી કરી, સ્તનપાન કરી, ભેગો જ બઠો. સગરને ઝેર આપ્યું તો ગર્ભમાં હતા એટલે સગર થયું નામ. પણ પહેલાં આવું બહુ હાલતું.
કારણ કે એકને બદલે બે ત્રણ ત્રણ પત્નીઓ હોય ને એકબીજી ઈર્ષ્યા કરીને મેલ પાડી દે. આવું આવશે આગળ કથામાં. પણ કહેવાનો ભાવ એ હતો કે આજ પૂતનામાંથી પૂર્વ તૈયારી કરી બ્રહ્મને માયા પૂગે છે કેમ એ જોવાનું. આ તો બ્રહ્મ છે, આખી વિસી ગયા અને કઈ ખબર નથી હું ચોકડ્યું. પણ લાલાને આમ હાથમાં લીધો અને બ્રહ્મને માયાના ખોળામાં બેહવા મંડ્યા. ઘડીક પગ મારવા. એ કે હમણાં પૂરું જ કરી દેવાનું છે, પણ થોડા લાડ લડાવવા પડે ને. આંખ્યું નથી ઉગાડતા. સ્તનપાન કરાવવાની તૈયારી. બાલકૃષ્ણ પરમાત્મા એમ કહેવાય કે અમૃતપાન કરવા માંડ્યા અને આંખું વીંચી ગયા. તો અમારા સંતો એમ કે છે કે આંખું શું કામ વીંચી ગયા હશે? પોતના સ્ત્રી છે એટલે વીંચી ગયા હશે, આંખું બંધ કરી દીધી છે. અને પ્રભુની દ્રષ્ટિમાં ક્યાંક જ્ઞાન અને વૈરાગ આવી જાય છે. પ્રભુને એમ થયું કે આમ મને સ્તનપાન કરાવે છે એટલે બ્રહ્મ જ્યારે સ્તનપાન એને ક્યાંક જ્ઞાન આવી જાય તો વૈરાગ્ય આવી જાય છે, તો એટલે આંખો વીંચી ગયા છે. આંખો બંધ એટલા માટે પણ કદાચ કરી હોય કે આ પૂતના હવે મારી ગોપીઓ મને માખણ ખવડાવશે અને આ તો મને ઝેર દેવા આવી તો એને મુક્તિ દેવાની છે, તો આ મને માખણ ખવડાવશે. એ ગોપીઓને મારે કઈ ગતિ આપવી? એટલે આંખો વીંચી ગયા છે. પૂતના ઝેર ચોપડીને આવી છે એટલે આંખો વીંચી ગયા હશે, આંખો બંધ કરી દીધી હશે. આ ઝેર કેમ પચાવવું? એટલા માટે આંખો શંકર ભગવાન તો ઝેર પચાવી ગયા, મારે કેમ પચાવવું? એટલા માટે આંખો વીંચી ગયા હશે. આવા સંતો તર્ક કરે, કારણ કે સંતોને ભાઈ આવું બધું હોય અને આવી નાની નાની બાબતમાંથી સારા પરિણામો મને તમને આપે, એનું નામ સંત. ભગવાને 1 સેકન્ડમાં પૂતનાનું લોહી ચૂહવાનું ચાલુ કરી દીધું અને અગ્નિર મુખમાં આચિત, મુખમાં અગ્નિ પ્રગટ કર્યો હોય એમ પૂતના બળવા માંડી, રાયડું માંડી પાડવા. એટલે મુખ જલ્દી મુખ એ બીજો શરીર બળવા માંડ્યું. અને પછી રહેવાનું નહીં, લાલો છોડતો નથી, લાલા સહિત આકાશમાં ઉડી. આકાશમાં ઉડી પછી લાલાને ખબર પડી કે હવે આજ લોકોને કઈ ખબર પડશે નહીં. અને એ પૂતનાને એમ કહેવાય છે કે છાતી ઉપર રમે બ્રહ્મ અને એને ત્યાં આકાશમાં જ પૂરી કરી દીધી. પણ ઉડતા ઉડતા આવી કંસના બગીચામાં ત્યાં એની લાશ પડી. પછી બહુ મોટી લાશ હતી, કારણ કે એનું અસલ સ્વરૂપ દેખાઈ ગયું કે આ તો રાક્ષસી છે પૂતના. અને પછી એ બગીચાની અંદર એમ કહેવાય પૂતના પડી. પણ આ બધું આકાશ માર્ગે આ કાંઈક મોટી વીજળી થઈ હોય અથવા તો વરસાદ થાય ને જેમ અવાજ થાય ને એમ ઘરે રાટી બોલી એટલે નંદ બાબાને શંકા થઈ. એ વખતે ઘરે પાછા આવતા હતા. એને એમ થયું આ કાંઈક ઉલ્કાપાત થયો છે, નક્કી ગોકુળ ઉપર કાંઈક આફત આવી છે. મનમાં ભય અને બધું હતું જ. ત્યાં તો ગોકુળવાસીઓ હાવા મળ્યા, એ લાલાને કોક ઉપાડી ગઈ. એક સ્ત્રી આવી હતી, છેતરી લાલાને ઉપાડી ગઈ. નંદ બાબા અડધે જ પાછા વળ્યા. બધા કે કઈ બાજુ ગઈ? તો કે અહીંયા ગઈ છે મથુરા બાજુ. સારું ચાલો બધા જઈ ગયા. બધા દોડતા દોડતા યશોદા તો પૃથ્વી ઉપર માથા પછાડવા માંડી. રડતા રડતા બધા કે લાલો હવે આવશે કે કેમ? આવડી મોટી રાક્ષસી અને મારો લાલો તો જે હાવ નાનો છે અને એ કાળનો કોળિયો બનાવી દે છે. માટે જલ્દી ગામ લોકો કે અમે તમારી પડખે છીએ, અમે મરી જવા તૈયાર છીએ લાલા માટે. એક વખત ખબર પડવા જો કે કઈ બાજુ ગઈ છે. આ સહકારની ભાવના
નંદ બાબાને ગોકુળનો બહુ સહકાર હતો. અબાલ વૃદ્ધ બધા યશોદાની સાથે, નંદ બાબા સાથે બધા આવ્યા મથુરા તરફ. અને મથુરાના બહાર એક બગીચો હતો, એમાં ગયા. અને ત્યાં તો પૂતનાની છાતી ઉપર, એની લાશ ઉપર, એના મૃતદેહ ઉપર લાલો મોજ કરતો હતો, રમતો હતો. રમકડે રમે ને એમ. બધા કે અરે આપણે લાલાને કાંઈ જીવો નથી, ભગવાનની દયાથી એ એના પાપે મરી. પછી આપણે મહેનો વાતો કરે ને એ એના પાપે ગઈ. એટલે બધાને આનંદ થયો. અને પછી લાલાને લીધો. ગોપ બાલોએ લાલાને ઉપાડ્યો દોડીને. નંદ બાબા યશોદા કાંઈ દોડી શકે એમ હતા નહીં. એટલે પૂતના માછીની છાતી ઉપર રમતા બાળકને લેવાવાળા એના મિત્રો હતા, ગોપ બાલો. એનો અર્થ એમ થયો કે પહેલા જ ભય કાઢી નાખ્યો. ગોકુળવાસીના નાના બાળકોનો પણ ભય કાઢી નાખ્યો. આવા રાક્ષસો વૃત્તિ આવે, ગમે તે આવે, એની કાંઈ બીવાની જરૂર નથી. જો આ માં મરી જાય, આ એને બતાવ્યું. બધા ગોપ બાલોને આનંદ થયો. એ બાબા કાંઈ વાંધો નથી થયો, હું ની આ જ નથી આવી. લીધો. લાલાને ગૌમૂત્રથી નવરાવ્યો, કોઈને નજર ન લાગી જાય એટલા માટે. અને ત્યાર પછી હવે તો કોઈ નજર બાંધતો હોય કહેજો, હાલો કોઈ કોદો જે અમુક સદીનો માણસ. બોલો. પેલા એક વાટકામાં રાખ ને એવું લે ને પછી નજર બાંધતા, છોકરામાંથી ઉતારે. અને એ વાટકીઓ ચોટી જાય ને હવાર સુધી કે બહુ ભારે નજર હતી. અને હવે વિજ્ઞાન આવી ગયું, આપણે બધા વગર નજર બાંધે વાટક્યા ચોટી જાય. તો એ નજર બાંધી બધી ગોપીઓએ એ નજર બાંધી અને કે હવે લાલન કાંઈ ઉપાધિ નહીં. હવે આનું શું કરવું કે આવડી મોટી લાશ પડી છે એનું. એ કે એમને એમ તો કાંઈ બધાએ ઢગલો કરીને બાળી પણ તોય બળ્યું નહીં. પછી કે નાના નાના ટુકડા કરીને બાળો. પછી એના ટુકડા કર્યા. એટલે વાસના છે એકદમ જાતી નથી આ શરીરમાંથી, આ મનમાંથી. એનો નાશ ધીમે ધીમે કરો. આખી જોડી પી જતા હોય તો થોડીક ઓછી કરો, બીજે દિવસે એનાથી ઓછી કરો. એમ કરીને એ વ્યસન ઉયું જાય. વાસના ધીમે ધીમે જાય, એક સાથે જાતી નથી. કહેવાનો ભાવ એ છે. સુખદેવજી મહારાજ આજ ખીલ્યા છે અને પરીક્ષિત વચ્ચે કાંઈ બોલતો જ નથી. પરીક્ષિત મહારાજ કાંઈ બોલતા નથી. ખૂબ આનંદ થયો છે. હવે સંકટ ભંજર એટલે ગાડું. અહીંયા હવે મથુરામાં આપણે બધા ઘડીક વયા જઈએ. અત્યાર સુધી ગોકુળમાં હતા. આપણી હોળી, આપણું આહવાન સત્સંગનું મથુરામાં શું હાલ છે એ જોવા માટે જઈએ. મથુરાની અંદર કંસને ખબર પડી કે પૂતનાનો વધ થયો અથવા તો એ મૃત્યુને પામી. એટલે એનો વિશ્વાસ દ્રઢ બન્યો કે નક્કી બાળક બીજું કોઈ નથી પણ આપણો કાળ જ છે. દુનિયાના બાળકો ગળી જાય એવી આ. અને આજ એ બાળક દ્વારા એનું મૃત્યુ થયું. નક્કી આ બાળક મારો કાળ છે. મંત્રીઓને કે આનો કાંઈ ઉપાય. એક ભાઈ ઉભા થયા, ચકટાસો નામે એવા બધા ઉભા થઈને કે તમે હું કામ ઉપાધિ કરો શું? કે 1 મિનિટમાં એનો કાળનો કોળિયો બનાવી દઉં. તમે ઉપાધિ કરો માં, મને રજા આપો એટલે મારે જટ ઉતાવળ છે. એ કે તમે રજાની લેવાની જરૂર નથી. મારા કાળને મારવા માટે કોઈ પણ તૈયાર થાય જલ્દી ઉપડી જ જવાનું. મને હારે સમાચાર
અને ત્યાર પછી નંદ અને યશોદાએ એમ કહેવાય કે લાલાને થોડુંક ધ્યાન રાખે કે હવે ક્યાંય બહુ રેઢો નહીં મૂકવાનો, અને આપણી માથે હવે અટાણે આપત્તિઓ અને વિપત્તિઓ છે એટલે થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું. ગામવાસીઓ કે અમે બધા ધ્યાન રાખશું, તમ તારે ગામમાં કાંઈ પણ તકલીફ ઊભી થાય તમને પહેલાં જાણ કરશું, કોઈ અજાણ્યું માણસ આવે તો સીઆઈડી કરશું તમને, પણ લાલાને કાંઈ નહીં થવાનું. શકટભંજન આવ્યો અને આ વખતે એમ કહેવાય કે લાલાનો જન્મ થયો એટલે બધાને આનંદ થયો હતો કે આપણે નથી કહેતા દીકરો આવે પેંડા કે અમને પેંડા ખવડાવો, દીકરી આવે કે જલેબી ખવડાવો. જો બે સારું જ છે, જો કે પણ એ કે તમારા લાલો ભાઈઓ આપણે કંઈક કરીએ જલસો, હવા મહિના થઈ ગયો કે હવે સારું. અને ત્યાર પછી બધા એમ કે મહેમાનો બધા મળવા આવતા હોય કે આપણે ઘરે આ કાર્યક્રમ નથી રાખો, હાજર રાખી સારું. ગોકુળની બહાર બધાએ હવે ગાડા જોડીને ગયા. હવે એમાં ભાઈ એ તો ગોકુળમાં આવે તો તકલીફ ને, આપણે બહાર કરીએ જલસો. અને એ બહાર ચાલે બધાએ ગોકુળની બહાર ગાડા જોડીને બેઠા. એમાં યશોદાજી આવો બધા મહેમાનને કોઈને આવો ને બેહો ને એવું બધું કરવામાં રહ્યા. ત્યાં આ શકટભંજન આવ્યું ગાડું, અને ભગવાનને ગાડા એટલે હું રહેવા સાંઈ હું રહેવા એટલે રાક્ષસ ગાડા ઉપર ચડી ગયું, અને ગાડા ઉપર ચડી અને ભગવાનને મારી નાખવાની કોશિશ કરે. ગાડા એટલે ભગવાન એમ ખાલી આ એક આંગળી પોતાની પગનો અંગૂઠો અડાડ્યો ને ત્યાં ગાડું ઊંધું પડી ગયું, અને રાક્ષસ હતો નહોતો બોલીએ ગિરિરાજ ધરણ કી. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. સીતા રામ 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 રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ. તમારે મોટા બા વંદનમાં છો, હું એને વંદન કરું છું, વડીલ છે. પણ બીજું કે અમારે આસોદરથી મારા ખાસ પાડોશી તો કહી પણ મારા મિત્રો પણ છે. તો એ કે ભાઈ કથામાં થોડુંક અમને, તો મેં કીધું તમે જે કાંઈ સન્માન કરવું હોય એ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવશે. અમારા મનસુખભાઈ નાગજીભાઈ પોકિયા પરિવાર છે, મારા પાડોશી છે અને મારા મિત્ર પણ છે. સાથે મનુભાઈ સૌજીભાઈ પોકિયા અહીંયા સુરતમાં જ થાય છે, તો એને ખબર પડી કે દાદાની કથા છે એટલે બે અમારા મહાનુભાવો અહીંયા પધાર્યા છે. અને એણે અમને કીધું અમે થોડોક લાભ, તો મેં કીધું તમે આવી અને સન્માન વિધિ ફૂલહારથી કરશે અને ત્યાર પછી આપણે કથા ચાલુ કરશે. 2 મિનિટ પ્રભુ ભજન. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ. હાલો મનસુખભાઈ ને મનોભાઈ બે અહીંયા આવે. રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. સીતા રામ 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 રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. સીતા રામ 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 રાધે શ્યામ શ્યામ શ્યામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. હરે રામ રામ રામ
સીતારામ રામ રામ હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ બોલે કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. હવે અગાઉથી મને ભેટ આપી દીધી છે એટલે કે આ કથા નિમિત્તે મનસુખભાઈ નાગજીભાઈ પોકિયા કે જે આસુદરના વતની છે 101 રૂપિયા ફૂલની પાકડી અહીં ભેટ આપે છે. અને મનુભાઈ સૌજીભાઈ પોકિયા એ પણ મારા મિત્ર છે, એ પણ આ ભાગવત કથા નિમિત્તે 101 રૂપિયા ભેટ આપે. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી.